مثل زين العابدين علي وابن البقير خير ولي والإمام الصادق الحفيل وعلي ذي العلا اليقين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالذكر شبهوا بالأنجم الزهور مثل ما قد جاء في السنن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعن ربي بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. الفاتحة وصلى الله على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل الصحابة وخصوصا لروي سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كل أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين سيدنا الحسن البصري إمام تصوف جنيد البغدادي إمام توحيد أبو الحسن الشري أبو منصور الماتريدي وخصوصا لأرواح الإمام الأربعة وإمام الغزالي رحمه الله تعالى الإمام البقيه المقدم محمد بن علي وعلى وصولهم الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وصولهم أبوهم وخصوصا إلى روحي قطب العلوم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وخصوصا إلى روحي
قطب الرباني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وصلهم الإمام الشاذلي رحمه الله تعالى، خصوصا لروحي قطب الزمان العارف بالله Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu an, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah sahibi kalam bin Al-Banjari wa salihim wa alim allama Syekh Muhammad Ashful Anwar bin Ismail sahibi Dar Salam Al-Banjari wa salihim wa Syekh Muhammad Anang Syani bin Muhammad Arif Al-Banjari wa salihim wa Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil wa salihim wa Syekh Muhammad Saman Mulia wa salihim wa Syekh Muhammad Saman Jalil wa salihim wa Syekh Muhammad Banjari صلهم وبرهم أن الله تعالى يؤلي درجات في الجنة ينفعنا بإسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم بالدين والدنيا والآخرة، وأن الله تعالى يطهر قلوبنا من النفاق والرياء والعجوب والسماه من أمراض الباطنة جسما وروحا، وأن الله تعالى يرزقنا وأولادنا وأزواجنا وأهل بيتنا من أهل العلم والعبادة ومن أهل الشهود والمراقبة، ويتوفنا على ملة ويشرنا في زمرتهم وإلى حضرة النبي على من وبه شيخنا السلف الصالح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ووالاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين ودهر الداهرين، رضي الله عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. الحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Pada bulan yang penuh dengan barokah, hidup 3 malam daripada bulan Rajab yang begitu berkah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat ridha Allah dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah menguatkan iman dan Islam kita di akhir zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan dan juga fitnahan. Mudahan kita baratan selamat dunia dan akhirat. Salawat dan juga salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, zuriat beliau dan segala umat Rasulullah yang mencintai Rasulullah ila akhir zaman. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halaman 63 bab zakat. Zakat, rukun Islam yang ketiga menunaikan zakat. Kemarin sudah kita baca rukun Islam itu ada 5. Pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua salat 5 waktu. Sudah kita bahas itu. Yang ketiga yaitu rukun Islam mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat. Tiap-tiap pemeluk agama Islam, orang yang beragama Islam yang mempunyai harta yang cukup nisabnya, wajib mengeluarkan zakatnya. Nisab itu hitungannya nang wajib zakat itu berapa, karena di sini dibahas oleh musannif sebagai pembersih dari harta itu dan mengasihkannya kepada orang-orang yang berhak. Artinya zakat itu fungsinya gesan membersihkan harta kita, karena kita kada tahu harta yang kita dapat itu ada nang syubhat, kada tahu mereka kada merasa kekurangan dengan zakat yang kita berikan kepada fakir miskin yang berhak menerimanya, yang akan diterangkan satu persatu oleh musannif. Kena ada babnya. Zakat itu terbahagi 2, ujar musannif. Zakat itu terbahagi 2.
Pertama zakat harta, kedua zakat diri atau dinamakan fitrah. Nang pada tahun tadi kita berfitrah kan, tetapi sholat tarawihnya kurang semarak. Bukan kadadala sembahyang tarawihnya. Tetap kita disunahkan sembahyang sunat tarawih walau sorangan atau berjamaah di rumah. Cuma kurang semarak. Kenapa? Karena kita dalam kondisi yang kurang begitu kondusif. Lalu imbas sembahyang maghrib isya ulikannya lah, nah masing-masing menggawe di rumah bersolawatan kadada ya lah. Nah itu karena keadaan yang kada memungkinkan kita berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala mudahan berkat artinya bulan Rajab yang begitu berkah ini Allah segera mengangkat musibah. Mudahan tahun ini kita kawas sembahyang tarawihan. Banapa juan yang kita cari dunia kujuk kahilir kahulu kamuka ke belakang bertambah umur matian. Jalan apa juaan? Kita rindu dengan suasana yang menyejukkan hati orang yang beriman yang suka dengan kebaikan Ramadan. Ada berapa bulan lagi nih kita Ramadan? Ini sudah 3 hari ya lah. 3 hari berarti sekitar berapa lagi 57 hari lagi puasaan dan panjang umur sehat badan kita bertahan. Panjang umur sehat badan dikuatakan iman dan Islam kita bertahan. Ada kerasaan bang, ada kerasaan. Bapian nang rancak lawan jamaah nang pian rancak nih ada nang kawan meninggal 2-3 tahun dia rasa satu mat kita nang satu mat. Mun sudah masuk ke dalam kubur kada ada lagi satu mat. 2 aja lagi. Mun nyaman benar, sakit benar. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun bulan puasa atau bebulik nang kaya nang asal kita sembayangan rame ya lah, nah rame. Itu kenapa jadi sembayangan banyak orangnya menambah semangat kita nang pengoler jadi gemar. Orang bersolawat membaca sorangan pengoler dah. Al-Khalifatul Awwal Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an bid-dini wad-dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Rami to. Coba mun sorangan pian. Membaca pulang sambil bekijim mata. Membacanya kada apa? Kada tapi jelas Allahumma shalli ala Muhammad. Nang membacanya jagin semangat belum tentu namanya huti lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kada tapi menyahuti. Tahun tadi kada ada kenapa? Diuji Allah kita, diuji Allah. Diuji Allah Subhanahu wa taala dikurangi Allah. Sudah nikmat. Nan sebuting tah. Kurangi Allah Subhanahu wa taala. Mudahan naik beratan kita ya kalau mudahan beratan kita nang mukminin mukminat saudara-saudari kita nang ditimpa musibah dan lakas berlalu musibahnya diganti harta benda mereka dengan harta benda nang halal barokah bagi mereka. Nah, kawa pulang bulikan berkumpul lawan keluarga mereka artinya bulan puasa tak bulik nang kaya asal imbat untung tarawihan tadarusan rame tadarus melihat kadang-kadang kekanakan tuh nambah kuliling pian 10, 20, 30 berkeliling membaca Quran. Rasa hati ini kenapa nah? Kekanakan ini membaca Quran. Seorang nang Tuhan apa? Pada seorang nang Tuhan ini nang membaca parak lon kubur, parak lon mati. Melihat kekanakan itu nah dalam hati, ya Allah mudahan engkau hidupkan hati ini selalu ya Allah dengan kebaikan. Mun Allah hidupakan hatina katujulon kebaikan apa aja nang orang gawi nang baik katuju terus nang mati ini ngaliban hati orangnya hidup tapi hatinya keras kayak batu ngalih nenek
Orang baca sholawat sarikinya, orang baca Quran sarikinya bulan Ramadan aja tuh baca Quran sarikinya juga. Mbak tarawih itu mati jajar. Nah, bagus saja kalau syiar. Nah, cuma jangan jutaan muntalau tengah malam sian jurang. Tengah malam bagus saja dibatasi tak jam 10 kah misalnya. Ada juga nih syiar agama. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, zakat itu ada dua, harta dan yang kedua zakat diri atau fitrah. Nah, fitrah tadi. Harta yang wajib zakat pertama binatang ternak nang digaduh. Binatang ternak nang digaduh nih nang boleh berzakat. Dan yang kedua buah-buahan yang kawa disimpan lawas seperti misalnya kurma. Kalau binatang itulah kambing. Yang pertama dulu konta, sapi, kerbau, kambing, nyala. Nah tuh kambing banyak jenisnya. Ada biri-biri, nyala, ada kibas. Nah, tuh. Dan yang kedua buah-buahan nang lawas kawa disimpan. Nah, lawas kawa disimpan seperti korma. Nah tuh kawa. Seperti apa lagi? Seperti lain pada korma misalnya buah apalagi nang tan lawas kismis ya lah, nah lawas simpan. Dan yang ketiga biji-bijian. Yang paling ganal biji binjai. Lain ini. Maksudnya lain biji-bijian ini biji-bijian itu nang kayak bani itu kan berbiji kalau ditanam. Nah itu biji-bijian tuh maksudnya di sini. Kalau nang biji-bijian karena biji katapi artinya itu bang. Nah, biji-bijian. Nah, orang nang berjualan baneh nang batukar tetap nang kaya baras tu juga bakulit digiling di penggilingan kadang mau tak kuyak kulitnya ayo pian kulitnya kan mau tak kuyak ya pak terendam di banyu jadi ulun takutnya kayak apa julun ada nang kada kau digiling lalu baan pada apa kan mesen sudah kada mau junya tak kuyak terendam di banyu kayak apa berikit kasihan lah orang-orang yang artinya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sama rata berata nang sugih kan nang bebanih banyak kan nang kada ka ya terendam beratan. Nah, yang keempat emas garis miring perak. Jadi emas lawan perak. Nah, emas itu warnanya kuning, ada juga emas putih ya lah. Nah, perak itu warnanya putih bang. Nah, mun lalakian makai emas kada boleh. Sedikit kada boleh apalagi banyak. Bakang kalung misalnya lalakian. Ada tuh memakai emas, kurang banyak. Itu hakikatnya sama memakai bara api neraka. Itu kita disuruh mengaji fikih supaya apa? Hidup jangan melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Supaya hidup nyaman, supaya jangan banyak bala turun. Karena banyak bala turun, banyak orang berbuat dosa. Bakar ramput jadi, membunguli orang jadi. Nah itu membunguli orang bakar ramput jadi. Nah, itu tuh nang bala Allah Subhanahu wa taala nang turunakan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis beliau. Waqala Nabi SAW sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal bugaha ayabtaliyahumullahu ta'ala bi thalathi baliyatin. Selagi akan datang satu masa ala ummati kata Nabi atas umatku. Kita ini paling akhir dah ada lagi mbak kita nih. Ada lagi umat paling akhir Nabi Muhammad Nabi terakhir umatnya terakhir juga. Ya firruna minal ulama wal fuqaha. Mereka menjauhi mereka daripada orang nang alim masalah agama. Ulama itu orang nang alim masalah agama ma'amalakan pulang ilmunya. Wal fuqaha orang nang ahli di dalam ilmu fikih.
Orang alim juga nih. Fayabtaliyahumullah. Kada hakun lagi duduk masjid sepi yang rame pasar. Duta mall nang rame. Duta mall tidak pernah diberi jarak. Kenapa masjid orang diberi jarak? Pasar kada kau dijaga jarak kipian. Nah, kita tetap menuruti aturan pemerintah. Kada kau itulah kita. Nah, ujar Nabi yang diucapkan Rasulullah itu pasti terjadi karena wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berucap nang keluar satu huruf aja di muntung Nabi kecuali itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kada pernah bakaramput. Yang disampaikan Nabi kita umatnya pasti akan mengalami. Ini masanya sudah. Kada mau lagi mendengari orang alim. Kada mau lagi belajar duduk di majelis ilmu. Fayabtaliyahumullah subhanahu wa ta'ala bithalathi baliyatin. Allah akan uji mereka dengan 3 ujian, dengan 3 bala. Maka ini balanya luar biasa dahsyatnya 3 macam nih. Yang pertama al-ulaha yarfa'ul barakata min kasbihim. Allah angkat akan keberkatan daripada usaha mereka. Berusaha rame tapi muntung garunum tetap menggarunum. Yam jo ini pinasunyi berjualan kada dapat saja duit. Nah, banyak orang berjualan itu ini. Nah, berkatnya kada kaliatan. Nah, pamunang digawi habis modal, bautang lawan siapa? Rentenir. Selama dia menggawi gawian nang diharamkan Allah, tidak bakalan mendapatkan keberkahan hidup. Banang kayak pajar begamatan agama ini kada kawapang begamatan. Bila mau kita duduk sambil bertakun dengan orang soleh, jangan digawi. Nang kada baik tadi, insya Allah berkah kita. Maka ini banyak benar datang kena lawan brosur. Kalau perlu modal pian Pak bisa aja. Nah, hubungi ulun. Dia ndakinya nomor pulang. Pian. Nya kada penang bulu sepak Nah, ndakinya. Mudahan kita ya kalau anak cucu kita jangan tagawi nang kayak ini. Amun sudah kada beberkat biar bahimat berusaha bahujung tuha sugih kada susah iya. Tuhanya tinggal madang mati bener lagi. Dan barakatnya kada ada. Wathaniyatu ujar Nabi. Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah jadikan pemimpin atas mereka pemimpin nang zalim. Terjadi kada? Pian aja lagi nang bisa-bisa. Zalimnya nih kada nang secara nyata-nyata pang. Ada nang halus caranya. Ya lah. Tuh. Lawan kita tah. Wa thalithatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka meninggal dunia artinya mati mereka bighairi iman. Nauzubillahi min dzalik. Meninggal dunia dengan ketiadaan membawa iman. Kenapa yuk? Karena mereka semua menjauhi orang-orang soleh. Menjauhi orang soleh. Mun orang solehnya meninggalan, nang kayak apalagi memaraki lagi. Nah lalu kita tuh artinya walau meninggal mereka orang soleh, kakubur mereka. Tapi kada kawa lagi kita belajar. Nah itu bang. Muqasyafatul Qulub dalam kitab karangan karya Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala.
itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, harta perniagaan. Harta perniagaan apa ya? Kita berjualan. Yalah, perniagaan nah, ada nisabnya juga kena dihitung setahun. Lawan barang nang ada, lawan duit nang kita berusaha. Hitung kena. Yang keenam, harta galian. Apa nih ya? Orang mendulang. Nah itu. Karena ada bagiannya masing-masing. Karena pernah juga sudah kita baca di dalam kitab apa ya? Kitab Mubadi ilmu fikih ya lah. Nah, mirip-mirip aja nih. Nah, cuma kadang-kala di mukanya aja beda. Yang pertama, binatang ternak, binatang nang diternakakan. Nah, seperti unta, sapi ya lah ternyata. Binatang ternak yang wajib zakat pertama unta. Jangan anta lah bacaannya. Berapa baris bang? Unta. Barisnya unta. Nah, unta. Yang kedua, sapi. Sapi. Dan kambing. Kerbau. Kerbau dan kambing lain. Yalah. Termasuk sapi. Kerbau itu tadi termasuk jenis sapi. Ngarannya aja balain. Yalah. Termasuk jenisnya aja toh. Memang dagingnya beda bang. Yalah. Kibas termasuk kambing. Nah ya nih kibas tadi nah. Kibas termasuk kambing juga. Jenis kambing. Ada kambing kacang. Ada menang diolah orang nih. Apa ngarannya? Biri-biri kah? Nah itu jenis kambing juga. Lain dari tiga kalau golongan ini tidak wajib zakat seperti kuda. Nah ada wajib zakat kuda. Ayam ada wajib juga zakat. Ayam. Lalu dijual ayamnya sampai duitnya beratus juta. Nah duitnya tadi ada ayamnya. Nah, itik orang bingung itik. Nang ini nang ramin apa ya? Bingung kalau tahu. Duitnya ratusan juta dapatnya sebulan. Kali akan setahun berapa duitnya? 100 miliar 200 juta. Nah, wajib zakat napa? Duitnya nanti zakat ya. Kurban kudu ditunggangi ya lah. Nah, gesan orang menunggang aja. Kada dimakan kuda tadi. Syarat-syarat wajib zakat binatang ternak. Pertama orangnya Islam. Namun kada Islam kada wajib zakat. Biarnya bisi duit berapa puluh triliun kada wajib zakat. Ini kada Islam. Syaratnya Islam. Orang wajib zakat binatang tadi, binatang ternak nang menggaduhnya orangnya Islam, lalu BIC binatang ternak banyak BIC lalu wajib zakat orang Islam. Nang kedua merdeka orangnya. Yang ketiga milik yang sempurna, ampun kita. Ampun kita. Nah, ampun kita dah. Ampun orang menggaduhakan mengaruni kada boleh juga dijakati dulu kan namun sudah dibaginya nah berapa ekong itu ada di kampung dulu orang pernah bertakun dan kambing siapa nih kambing mengaruni ampun orang kayak apa bebaginya julun kadang katuju menak unik itu kenapa kadang dari yang itu tuh kita dapat ilmu julun man mengaruni ini munnya pian mengaruni dua laki bini ba anak kena munnya dua ekong anaknya jangan menggaduhakannya kena seekong sorang tapi nya memakan nih menggaduh buju-buju nang kaya ampun inya nah, kambing tuh pian luar biasa baunya tahinya karena malam tuh kena dikukusi bahkan nyamukan nya kambing makanannya dianuakan karena dilapas atau dicariakan makanannya kayak pakannya menggaduh anaknya tuh pian ada bisa juga mau melihat langsung menggaduh anaknya waktu beranak tuh nah nya dan nang milik tuh nang syarikah nang bakawannya kala nang orang mengaruni tadi itu kan nah ampun orang modalnya mamanya lawan abahnya ampun orang anaknya kan dikaruninya dan yang keempat cukup perhitungan banyaknya nisabnya nah berapa ekong kan ada juga kan di sini nang wajib zakat unta tuh berapa ekong beisi apa unta juga kali jakatakan apakah kambing kan nang dijakatakan nah kayak itu
Agama ini bagus matur, yalah, bagus matur namun kita mau belajar. Bagus. Garis miring nisabnya. Nah, yang kelima cukup temponya setahun, ngarannya haul. Nisab lawan haul itu beda. Nisab itu hitungannya, haul itu setahun. Setahun 360 hari, 12 bulan. Itu setahun. Nah, jaka bulan Januari sampai November, Desember. Nah, kayak itu. Nah, dan yang keenam, semua artinya binatang itu biasa di padang rumput. Di padang rumput. Artinya kan dimakani toh. Dimakani. Nah, dimakani. Nah, perhitungan zakat binatang ternak. Pertama unta mulai nisabnya 5 ekor. 5 ekor bisi unta. Unta tuh kadangnya nang murah bang, larang harganya. Larang harganya unta. Jadi pernah di kebun binatang tuh lagi di Masjid Raya ada unta. Kada cocok loh kita nih, kurus bener tapi mau makan. Masjid Raya. Majurung kurusnya untanya nih. Banyak kayak makanannya nyal kada cocok. Mbak itu dipindah kemana? Ke kebun binatang nang di Sultan Adam tah. Lihat makinnya bakurus. Julun nang ini kasihan. Soalnya kalau saya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati untanya ada lagi. Ada cocoknya lawan apa? Lawan keadaan udah kita nih ada cocok. Ada di Arab tuh apa ya? Tapi banyak tapi banyak rumput ya lah. Napa dimakannya hidup ya. Hidup ya tah. Bila 5 ekor onta, zakatnya 1 ekor kambing umur setahun dan masuk tahun kedua. Jadi setahun lebih nang lewat bersa. Bila 10 ekor onta berisi zakatnya 2 ekor kambing umurnya setahun masuk tahun kedua juga. Bila 15 ekor berisi unta 3 ekor kambing aja zakatnya lagi beluman lagi unta juga. 15 ekor berisi onta, nisabnya 3 ekor kambing umur setahun masuk umur 2 tahun. Bilanya 20 ekor berisi onta, maka zakatnya 4 ekor kambing nang umurnya setahun dan masuk tahun kedua. Itu begaris tuh sama balana begaris. Kalau begaris pian kita membaca sama artinya. 25 berisi 25 ekor nah nyar seekor onta nang umur setahun masuk tahun kedua. Itu bisi 25 ekor hanya seekor onta. Ya bian. Sugih banget bisi 25 ekor ini onta. Sapi aja kan 25 ekor luar biasa. Lagi onta. Jadi ulun pernah ke peminggir. Ulun takut nih. Jadi berapa ekor pian bisi kerbau banyak aja gue aja. Berapa ekor gerang julun? 20 lebih bang jar. Sontak habis bisi kerbau. Kerbau ini apa aja bahasa kita? Hadangan kah? Yalah. Sama kah kerbau itu hadangan sama lah. Hadangan. Jadi balukup dilicak aja. Gawiannya. Balukup dilicak aja tak. Jadi pas dulu pernah beberapa tahun yang lalu pernah diundang ke sana. Semingguan tulak. Lalu orang tuh selajur bahaul lawan minta bacakan manakib Syekh Saman. Dulu banyak jatuhan guru sana. Kada kami hendak nang di Banjarja pulang. Tulak ke sana berkendaraan. Mulai sini ke Marabahan tuh berkendaraan sejam. Mandak di muka dermaga Marabahan tuh kendaraan. Semingguan gitu. Ada papang di muka langgarnya tuh. Di muka langgarnya tuh. Tulak hendak bulik. Jangan bulik ya. Makannya dagingnya. Lain juga lawan sapi pian dagingnya. Lain non sapi. Tanyaman sapi dagingnya pada kerbau nih. Pada kerbau nih tanyaman sapi. Nyaman sapi. Dan apabila berisi 36 ekor 1 ekor onta umurnya 2 tahun. Nah 36 ekor berisi seekor ya onta tapi umurnya beda 2 tahun masuk tahun ketiga. Seekor ajaan. Apabila 46 ekor zakatnya 1 ekor onta umur 3 tahun masuk tahun keempat. Nah jalan umurnya keempat tahun. 61 ekor
onta zakatnya 1 ekor onta umur 4 tahun masuk tahun keempat. 72 bisi onta zakatnya 2 ekor onta umurnya 2 tahun. Nah, 91 ekor zakatnya 2 ekor onta umurnya 3 tahun masuk tahun nangka 4. Nah, itu 121. Zakatnya 3 ekor onta umurnya 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Nah itu bang kena tulah. Nah itu artinya onta aja karena kita sambung pulang sapi mulai nisabnya 30 ekor hanya berzakat. Nah, mudahan ada berkahnya bagi kita beratan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa diberkahi Allah di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah di jalan yang diridhai Allah, dijauhkan daripada segala fitnah dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita dikaruniakan Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala kulliniyah salihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim i'tiqadana, sallim jami'al muslimin wal muslimat ya muhaimin ya salam. Sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam bi ummil mu'minin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ampun, maaf, dah halal dari zalim dan barataan. Taqabbalallahu minkum.